હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ ઓલ? આઈ હોપ યુ આર ક્વાઇટ ફાઇન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 3માં આપણે શું ભણી ગયા યાદ તો છે ને? જરા એકવાર યાદ કરી જોઈએ. યુનિટ 3માં આપણે વિદ્યાર્થીને ગોઠવ્યા હતા અને લેફ્ટમાં કોણ છે, રાઇટમાં કોણ છે, સેન્ટરમાં આ બધા વાક્યો શીખ્યા. એની સાથે સાથે ટુડે, ટુમોરો, યસ્ટરડે આ બધા વાક્યો પણ સમજ્યા. અને પેલું મેળાનું ચિત્રનું ડિસ્ક્રિપ્શન યાદ તો છે ને? હા, આ બધું ક્યાંથી ભૂલાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 3માં તમને ઘણી મજા આવી જ ઘણી બધી મજા આપણે યુનિટ 4માં પણ લેવાની છે. આ યુનિટમાં આપણે ઘણું નવું શીખવાનું છે, ઘણી નવી વાતો પણ કરવાની છે. સૌપ્રથમ આ યુનિટમાં આપણે એક સરસ મજાનું કાવ્ય જોઈએ. એક્ટિવિટી 1. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. What will you have? A rose or a book? A book full of pictures. Oh, do let me look. I hope you all enjoy the poem. Now it's time for you to find out the rhyming words. મિત્રો, રાઇમિંગ વર્ડ તો યાદ છે ને? હા, એ જ રાઇમિંગ વર્ડ્સ યુનિટ 1માં પણ આપણે જોયા હતા. રાઇમિંગ વર્ડ્સ એટલે સમાન ઉચ્ચારવાળા શબ્દો. નાઉ ટર્ન ઓન પેજ નંબર 36. એક્ટિવિટી 4A. સ્ટુડન્ટ્સ, here I will recite the poem and you will have to repeat after me. The title of the poem is Choosing. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I will take. What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. What will you have? A rose or a book? A book full of pictures. Oh, do let me look. Okay students, I hope you all like it and enjoy it. Here we will have to find out the rhyming words. બધા પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન આપીશું. ધ ફર્સ્ટ વર્ડ ઇઝ કેક. ફરી એકવાર કાવ્ય પર જોઈશું અને કોણ મને કહેશે કે કેકનું રાઇમિંગ વર્ડ કયું છે? સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપીએ. વોટ વિલ યુ હેવ? અ બોલ ઓર અ કેક? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. The rhyming word for cake is take. ફરી એકવાર cake, take. Next word is rose. Look at the poem again. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. Now who will tell me which is the rhyming word for rose? Yes, you are right. The rhyming word for rose is suppose. Rose, suppose. Next word is book. What will you have? Rose or a book? A book full of pictures. Oh, do let me look. Now who will tell me which is the rhyming word for book? પેલા બેન, તમે બોલો તો. Yes, you are correct. The rhyming word for book is look. સ્ક્રીન પર જોઈશું. Book, look. Let's move to another word. Cat. સ્ક્રીન પરની પંક્તિઓ પર ધ્યાન આપીશું અને તેમાંથી કેટ માટેનો રાઇમિંગ વર્ડ શોધવાનો છે. What will you have? A cake or a cat?
A cat is soft. I think I'll take that. સ્ક્રીન પર તો આપણે જોઈ લીધી કાવ્ય પંક્તિ, પણ કોણ કહેશે વિચ ઇઝ ધ રાઇમિંગ વર્ડ ફોર કેટ? યુ આર રાઇટ. ધ રાઇમિંગ વર્ડ ફોર કેટ ઇઝ ધેટ. સ્ક્રીન પર જુઓ તો કેટ, ધેટ. વેરી ગુડ. વી વિલ ડુ another interesting activity. Activity 1C. Here we will have to answer the question based on the poem. Activity 1C, part 1. Answer these questions. Students, let's move to question number 1. What is sweet? આ પ્રશ્નના જવાબ માટે આપણે સ્ક્રીન પર એક પંક્તિ નિહાળીશું. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. Okay, students. Now, who will tell me which is the correct answer? Yes, you are right. A rose is so sweet. Second question is, what is soft? What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. Now, who will give me answer? Yes, you are absolutely right. A cat is soft. તો ચાલો આપણે જવાબ પણ નોંધી લઈશું. A cat is soft. Let's move to question number 3. What is nice? To find out the answer, let's see a stanza. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. A cake is so nice. સાચો જવાબ નોંધજો. A cake is nice. Let's move to last question. Question number 4. What is full of pictures? What will you have? A rose or a book? A book full of pictures. Oh, do let me look. You are absolutely right. સ્ક્રીન ઉપર જુઓ. A book full of pictures. એટલે કે આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ લખીશું કઈ રીતે? What is full of pictures? તો એનો આન્સર આવશે A book is full of pictures. Now turn on Activity 1C, Part 2. Here we will have to give answers to the given questions, and we will also have to tick mark on appropriate reason or option given in B. Look at the screen. Let's look sentence number 1. The first question is, what will you drink? The answer is given tea. In option B, we have 3 reasons. We'll have to choose any one appropriate reason. Here, the first option, it is hot, has been chosen. Let it make it clear certain words. First one is hot. We experience hot and scorching sun during summer. Another word is energy. We need energy to run, to do any activities, to do homework, to dance, to sing. Even we can use wind energy to produce electricity also. We can use the same word energy. તમે વિજ્ઞાનમાં પણ આ શબ્દ વિશે પરિચિત થતા જશો. એનર્જી માટે ઉર્જા શબ્દનો ઉપયોગ પણ થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, what will you eat? Here 3 options are, it is tasty, it is spicy, it is sweet and sour. Before we go ahead, we should be clear about things which we can eat. જે આપણે ખાઈ શકીએ છીએ તેવી વસ્તુઓ. અહીંયા ઓપ્શનમાં આપવામાં આવેલા શબ્દને વધુ ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. પહેલો શબ્દ આવે છે ટેસ્ટી. We can say that the sabudana khichdi is very tasty. Another word is spicy. We can say that the rice is very spicy. Spicy, તીખું લાગે છે ને બરાબર. Another word is sweet and sour. We can also say that the pani puri is sweet and sour, or the taste of the pani puri is sweet and sour. બધાને મોંમાં પાણી આવી ગયું ને? Let's go ahead. Which things can we eat? આપણે કયા કઈ વસ્તુઓ ખાઈ શકીએ છીએ? First one is dal rice. We can say chapati and curry. We can also say pizza, burger. We can say that we can eat different vegetables. અહીંયા જે અલગ અલગ શાકભાજી આપેલા છે તેનો સૌથી વધુ ખોરાકમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અપાર્ટ ફ્રોમ વેજીટેબલ્સ વી કેન ઇટ ડિફરન્ટ ફ્રૂટ્સ. મિત્રો આપણો પ્રશ્ન હતો, વોટ વિલ યુ ઇટ? આઈ વિલ ઇટ ખીચડી, ઓર વી કેન સિમ્પલી રાઇટ ડાઉન ખીચડી. તમે જવાબ તો આપ્યો ખીચડી, પણ
પણ એનું કારણ હજી ઓપ્શન બીનું બાકી છે. આઈ વિલ ઇટ ખીચડી બિકોઝ ઇટ ઇઝ ટેસ્ટી. ખાલી જગ્યામાં તમે તમારી ભાવતી મનપસંદ વાનગીનું નામ લખી દઈશું અને પાસે આપેલા ખાનામાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પર ખરું કરીશું. નાવ લેટ્સ મૂવ ટુ થર્ડ ક્વેશ્ચન. વોટ વિલ યુ સ્મેલ? અહીંયા કેટલાક ઓપ્શન પણ આપેલા છે. ઇટ ઇઝ નાઇસ, ઇટ ઇઝ બ્યુટીફુલ, ઇટ ઇઝ સ્વીટ. તે શબ્દને પહેલાં સમજી લઈએ. સૌથી પહેલો શબ્દ છે નાઇસ. વી કેન સે ધેટ ધ ડોલ ઇઝ વેરી નાઇસ. નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ બ્યુટીફુલ. વી કેન ઓલ્સો સે ધેટ ધ પિક્ચર ઓફ પીકોક ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ સ્વીટ. વી કેન સે ધેટ ધ સ્મેલ ઓફ ચંપા ઇઝ સ્વીટ. વોટ વિલ યુ સ્મેલ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે ફૂલનું સ્મેલ કરવું ગમે તમે તે ખાનામાં તેનું નામ લખી શકો છો. આપણે પૂરા સેન્ટેન્સમાં પણ લખી શકીએ. વોટ વિલ યુ સ્મેલ? I will smell a rose, I will smell a lily or I will smell marigold કે તમને ગમતા કોઈ પણ ફ્લાવરનું નામ. અને એનું રીઝન પણ આપવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલી જગ્યામાં તમારી મનપસંદના ફ્લાવરનું નામ લખી શકો છો અને તેની સામેનો તમને ગમતો યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. અહીંયા 3 વિકલ્પ આપેલા હતા: નાઇસ, બ્યુટીફુલ અને સ્વીટ. લેટ્સ મૂવ ટુ સેન્ટેન્સ નંબર 4. વેર વિલ યુ ગો? ઓપ્શન્સ આર ટુ અ હિલ, ટુ અ રિવર સાઇડ or to a seashore. Before we go ahead, we should be clear about all these things. સૌ પ્રથમ ટુ અ હિલ, તેની માટે આપણે કેટલાક હિલી એરિયાઝ જે છે, પર્વતીય વિસ્તાર જે છે એ જોઈએ. નેક્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ ટુ અ રિવર સાઇડ એરિયાઝ. એન્ડ ધ થર્ડ ઓપ્શન ઇઝ ટુ અ સી શોર, કોસ્ટલ એરિયાઝ ઓર વી કેન સે સી શોર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને ગમતા કોઈ પણ સ્થળ વિશે લખી શકાય છે. એટલે કે આન્સર એક જ સાચો નથી. તમારામાંથી કદાચ કોઈ એમ પણ કહી શકે આઈ વિલ ગો ટુ અ રિવર સાઇડ, એ પણ સાચું છે. અથવા કોઈ એમ પણ કહે કે આઈ વિલ ગો ટુ અ હિલી એરિયાઝ ઓર હિલ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને 3માંથી જે સ્થળ પસંદ પડે તે સ્થળ વિશે તમે ટીક કરી શકો છો અને જવાબ લખી શકો છો. લેટ્સ મૂવ ટુ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ. વેન વિલ યુ સ્લીપ? ઓપ્શન્સ આર લેટ એટ નાઇટ, ઇન ધ આફ્ટરનૂન ઓર early at night. Yes, you are right. I will sleep early at night. Students, now turn on page number 37, activity 1B. Here, some shapes are given. We'll have to count those shapes and write down the answer. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જુઓ કેટલાક રીડલ્સ એટલે કે ઉખાણા આપેલા છે. આપણે તેના જવાબ આપવાના છે. સૌપ્રથમ પહેલા રીડલ તરફ પડીશું. જો મિત્રો, અહીંયા સ્ક્વેર શેપમાં એક રીડલ આપેલું છે. અહીંયા આપણે ગણવાનું છે હાઉ મેની સ્ક્વેર્સ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર. આ પિક્ચરમાં કેટલા સ્ક્વેર્સ આપેલા છે તે ગણવાના. તો બધા એક સાથે શરૂ કરી દઈશું. જુઓ મિત્રો, આપણી પાસે જે પિક્ચર આપેલું છે તેમાં સૌપ્રથમ આ ફર્સ્ટ સ્ક્વેર અંદર આપેલું છે, પછી ત્યાં સેકન્ડ સ્ક્વેર ઊભું દેખાય છે ને ચોરસ, ત્યાર પછી આવે છે આ થર્ડ સ્ક્વેર, એની જ બાજુમાં ફોર્થ સ્ક્વેર. એટલે કે 4 સ્ક્વેર એક જ સરખા આકારના ઊભા બતાવેલા છે. પછી આ 4 સ્ક્વેર જેમાં આપેલા છે તે પણ એક સ્ક્વેર જ છે. એટલે કે આ ફિફ્થ સ્ક્વેર. ધ્યાનથી જોઈશું. હા, હવે અલગ તરેલું દેખાઈ ગયું ને. અને મિત્રો, તમે એક બાબત ધ્યાનમાં લીધી કે આખું ચિત્ર એક મોટા સ્ક્વેર શેપમાં જ આપેલું છે. બરાબર. એટલે કે આ થયું 6th સ્ક્વેર. આમ આપણે જે આ રીડલનો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે શું લખી શકીશું? There are 6 squares in the picture. સ્ક્રીન ઉપર જે જવાબ બતાવ્યો છે તે આપણે આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં જગ્યા આપેલી છે ત્યાં નોંધી લઈશું મિત્રો. સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ લુક એટ ક્વેશ્ચન નંબર 2. આપણે સ્ક્રીન ઉપર નિહાળીશું. અહીંયા એક ટ્રાયંગલ શેપ આપેલ છે અને આપણે તેની અંદર કેટલા અન્ય ટ્રાયંગલ્સ છે તે કાઉન્ટ કરવાના છે. સાથે આપેલા ક્વેશ્ચન પણ વાંચીએ. હાઉ મેની ટ્રાયંગલ્સ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? તો ચાલો આપણે ઝડપભેર તેની અંદર કેટલા ટ્રાયંગલ શેપ આપેલા છે તે ગણતરી કરવા લાગીએ. તો મિત્રો, આપણે જવાબ ચકાસીએ. સૌથી પહેલાં ટ્રાયંગલ નંબર 1 જે બહાર આપેલું છે, ત્યાર પછી ટ્રાયંગલ 2, એની જ જોડે 3 અને પાસે ટ્રાયંગલ નંબર 4. બીજી તરફ જોઈશું ટ્રાયંગલ નંબર 5, 6, 7, ટ્રાયંગલ નંબર 8, સાથે સાથે 9 અને 10. આ સિવાય પણ મિત્રો ટ્રાયંગલ શેપ દેખાય તો છે જ, તો તેને પણ ગણી લઈશું. ટ્રાયંગલ નંબર 11 આખું એક ટ્રાયંગલ શેપ દેખાય છે તે. ત્યાર પછી એની અંદર આવેલા ટ્રાયંગલ નંબર 12, 13, 14
અને વચ્ચે એક નાનકડું ટ્રાયંગલ શેપ દેખાય છે તેને પણ ગણી લે, એટલે કે ટોટલ ટ્રાયંગલ્સ થયા છે 15 ટ્રાયંગલ્સ. તો આપણે આનો આન્સર કઈ રીતે લખી શકીશું એ પણ જોઈ લઈશું. જવાબ આનો થશે ધેર આર 15 triangles in the picture. Now turn on question number 3. પાઠ્યપુસ્તકમાં જોઈશું. અહીંયા એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે જે ચિત્રને આપણે ઇલ્યુઝિવ પિક્ચર કહી શકીએ. એક પાણીનો ગ્લાસ ભરેલો છે અને આપણે તે ગ્લાસને સાથે એક પ્રશ્ન પણ આપેલો છે તે પણ જોઈએ. હાઉ મેની ગ્લાસીસ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર. ત્યાં ચિત્રમાં કેટલા ગ્લાસીસ છે તે કાઉન્ટ કરવાના છે. તો ચાલો ઝડપભેર કાઉન્ટ કરવાની શરૂઆત કરી દઈશું. 1, 2, 3 એન્ડ 4. એટલે કે આપણે આના આન્સર માટે એવું કહી શકીએ કે ધેર આર 4 ગ્લાસીસ ઇન ધ પિક્ચર, અથવા તો ધેર આર 4 ગ્લાસીસ ઇન ધીસ પિક્ચર. અને સાથે મિત્રો એક અગત્યનું કામ, એ ચિત્રનો જવાબ તમે લખ્યો એની નીચે લાલ અક્ષરમાં લખેલું છે ડ્રો ધીસ પિક્ચર ઇન યોર નોટબુક. એટલે કે આપણે આ જે ચિત્ર ઇલ્યુઝિવ ગ્લાસનું આપ્યું તે નોટબુકમાં પણ દોરવાનું છે. મજા આવશે ને દોરવાની. આપણે આગળના પ્રશ્ન તરફ વળીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 4. લુક એટ ધ પિક્ચર. અહીંયા તમારે ચિત્રની અંદર કેટલાક એનિમલ્સ છુપાયેલા છે. વીલ હેવ ટુ કાઉન્ટ હાઉ મેની એનિમલ્સ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર. તો ચલો ઝડપથી જ્યાં જ્યાં પ્રાણી છુપાયેલા છે તેને ગણવાની શરૂઆત કરી દઈશું મિત્રો. આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે ધેર આર 21 એનિમલ્સ ઇન ધ પિક્ચર. લેટ્સ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ 5th રીડર. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ પેજ નંબર 38 પર 5મી રીડર આપેલી છે તે જરા વાંચી લઈશું. ધેર વેર 20 birds in a tree. A man took his gun and shot one bird. How many birds will be there in the tree after that? There were 20 birds in a tree. At once, a man came there and he took his gun and shot one bird. Now, how many birds will be there after that? કોણ કહેશે આનો જવાબ? The moment the man took his gun and shot one bird, all the birds flew away. So the answer will be, we can say that no bird will be there after that. કારણ કે જેવો પેલો માણસ ગનથી ગોળી મારશે એક પક્ષીનો શિકાર થશે, એના અવાજ માત્રથી બધા જ પક્ષીઓ ઉડી જશે. There will be no bird in the tree after that. Let's move to next question. 6th riddle જોઈશું મિત્રો. અહીંયા આપેલું છે તે પ્રમાણે જીગર had 500 rupees. He went to a cinema. He watched Bhag Milka Bhag. He paid 100 rupees for the ticket. In the interval, he bought 2 packets of popcorn. He paid 50 rupees for each packet. Now the question is, how many rupees will Jigar have now? Jigar had 500 rupees. He spent 100 rupees for the movie ticket. અને મિત્રો એક વાક્ય તરફ ધ્યાન આપશો. He paid 50 rupees for each packet. એટલે કે અહીંયા દરેક પેકેટના 50 રૂપીસ થયા. એટલે કે 2 પેકેટ પોપકોર્ન માટેના 50 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 રૂપીસ. હવે આપણે એની ગણતરી કરીશું. 100 રૂપીસ ફોર મૂવી ટિકિટ પ્લસ 100 રૂપીસ ફોર 2 પેકેટ્સ ઓફ પોપકોર્ન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 રૂપીસ. That means Jigar spent 200 rupees. Jigar had 500 rupees. 500 rupees minus 200 rupees, which Jigar had spent after movie ticket and 2 packets of popcorn. કેટલા રહેશે મિત્રો? આપણે ગણી જુઓ તો ધ્યાનથી. બાદબાકી તો આવડે છે ને બધાને? ચાલો 300 rupees. So the answer will be Jigar will have 300 rupees. Activity 2 જોઈશું. Here we will have to answer the questions. The instruction is given that we have to plan to celebrate the World Environment Day. First question is, when is the World Environment Day celebrated? આ પ્રશ્ન માટેના ઓપ્શન પણ આપેલા છે. A 5th January, B 5th September or C 5th June. We celebrate World Environment Day on 5th June. Let's move to second question. Next question is,
Where will you celebrate the World Environment Day? The options are A. In the house, B. In the school, or C. In the theater. Yes, you are right. We celebrate the World Environment Day in the school. સાથે શિક્ષક મિત્રો તમને એ બાબત પણ જણાવી દો કે વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ કદાચ આપણને ઇન ધ હાઉસ અથવા ઇન ધ થિયેટર જવાબ આપે તો તે સ્વીકારી શકાય, પણ વિદ્યાર્થીઓને એ પણ સમજાવવું કે આપણે શાળામાં ભણતા હોવાથી વધારે પડતું અથવા મોટે ભાગે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેની ઉજવણી સ્કૂલમાં કરીએ છીએ, એટલા માટે કરેક્ટ ઓપ્શન માટે ઇન ધ સ્કૂલ લખી શકાય. સ્ક્રીન ઉપર જોઈશું. સાચા ઓપ્શન પર ટીક માર્ક કરશો અને તેને અંડરલાઇન કરી દેશો. લેટ્સ મૂવ ટુ થર્ડ ક્વેશ્ચન. વોટ વિલ યુ ડુ ઓન ધીસ ડે? Options are A. Plant trees, B. Pluck flowers, or C. Shout loudly. Option A. Plant trees. Let's move to next question. Question number 4. Which competition will you arrange on this day? Options are A. 100-meter race, B. Elocution competition, or C. Singing competition. Yes, you are right. The correct answer is elocution competition. પણ શિક્ષક મિત્રો અહીં પણ એક બાબત ધ્યાનમાં રાખીશું કે જો આપણા વર્ગખંડના વિદ્યાર્થી આ સિવાયના આન્સર એટલે કે 100 મીટર રેસ અથવા તો સિંગિંગ કોમ્પિટિશન આપે તો તે પણ સ્વીકાર્ય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને વિદ્યાર્થીના તે જવાબ પણ સ્વીકારવા. તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં સાચા જવાબ પર ટીક કરી દેશો અને તેની નીચે અંડરલાઇન કરી દેશો. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન. વોટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્લોગન્સ will you make on this day? Options are A. Save tree, option B. Save money, or option C. Use plastic. The correct answer is option A. Save tree. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. Open the page number 38. Activity number 2B. Read the table, answer the questions. Now look at the table. There are 3 columns: stall number, activity, and name of the coordinator. The first stall is for paperwork. The coordinator for paperwork is Miss Sushila Patel. And look at the stall number 2. It is for clay work. The coordinator for clay work is Saber Baby Sidat. The stall number 3 for action song. And the coordinator is Miss Hemlataben Parmar. The fourth stall is for play or drama, and the coordinator is Mr. Bipin Parekh. The fifth stall, it is for storytelling, and the coordinator for it is Mr. Prakash Parmar. Look at the sixth stall. It is for paste work, and the coordinator for paste work is Miss Nimishaben Patel. The seventh stall is for painting, and the coordinator is Mr. Chakabai Chaudhary. Stall number 8. It is for Rangoli. The coordinator is Miss Rita Ben Khair. And the 9th stall is for science experiments, and the coordinator for that stall, Miss Anita Ben Chauhan. And the last stall, 10th, it is for funny games, and the coordinator for that activity is Mr. Jaswant Singh Khair. See, now we have 10 stalls, we have different activities, and we have coordinators for each activity. એક્ટિવિટી 2B અને એનું પેજ નંબર છે 39. એના પર જે ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે ને એ ક્વેશ્ચન્સના આપણે આન્સર્સ લખીશું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર એક્ટિવિટી. ક્વેશ્ચન નંબર 1. How many stalls will there be at Bal Mela? The answer is there will be 10 stalls at Bal Mela. Question number 2. Where will you go for painting? I will go to stall number 7 for painting. Question number 3. Who will be the coordinator of the action song stall? So answer will be Miss Hemlataben Parmar will be
the coordinator of the action song stall. Question number 4 is Jigar wants to do science experiments. Where will he go? Jigar will go to stall number 9. Okay, correct. Jigar will go to the science experiment stall. See question number 5. What will you make of paper? I will make a boat from a paper. I will make a camera from a paper. पेज नंबर 39 पर एक्टिविटी सी રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ રાઇટ યોર આન્સર્સ. પહેલું વાક્ય છે નિસર્ગ કીપ્સ અ બર્ડ ઇન અ કેજ. વોટ વિલ યુ ડુ? તમારી થોડીક મદદ કરવા મેં કેટલાક જવાબો વિચાર્યા છે. તમારો જવાબ આનાથી જુદો પણ હોઈ શકે. ઇફ નિસર્ગ કીપ્સ અ બર્ડ ઇન અ કેજ, આઈ વિલ સેટ ધ બર્ડ ફ્રી, ઓર આઈ વિલ ટેલ હિમ ટુ સેટ ધ બર્ડ ફ્રી, અથવા તો આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ હિમ ડોન્ટ કીપ બર્ડ્સ ઇન ધ કેજ. હવે જોઈએ બીજી સ્થિતિ. ચિલ્ડ્રન આર ટ્રાઇંગ ટુ સેવ અ ટ્રી. નાઉ વોટ વિલ યુ ડુ? આમાં પણ તમારા માટે કેટલાક વિકલ્પો અમે તૈયાર કર્યા છે, જેમ કે આઈ વિલ હેલ્પ ધેમ, ઓર આઈ વિલ પ્લાન્ટ ટ્રીઝ, ઓર આઈ વિલ પ્લાન્ટ ટ્રીઝ વિથ ધેમ, આઈ વિલ જોઈન ધેમ. એના પછીની એક પરિસ્થિતિ જોઈએ. હિતેશ યુઝીસ સન એનર્જી. સો વોટ વિલ યુ યુઝ? જો સ્ક્રીન ઉપર તમારા માટે કેટલાક વિકલ્પો આપ્યા છે. I will use solar cooker, I will use the cap with solar fan, or I will use solar heater. એક નવી સ્થિતિ જોઈએ. ધરમ always uses plastic bags. Which bag will you use? Cloth, paper or plastic bags? એના માટેના વિકલ્પો છે, જેમ કે I will use cloth bag, or I will use paper bag, or I will avoid the plastic bag. ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. Today's question: what will you need to play drama? Option A, watercolors. Option B, crayons. Option C, sand. Option D, mask. Choose your correct answer and send your response to this toll-free number 63573994660.